design considerations for cross sections, then travel length, roadway, traffic way, then cross slope, camber, etc., and side distance. So today, basically, we'll discuss about different aspects of side distance. So side distance, this is the safe highways must be designed to give drivers a sufficient clear vision ahead so that they can avoid hitting unexpected obstacles in the road. At the same time, they can pass slower vehicles without danger. So that's why side distance is very necessary. So যে কোনো ড্রাইভার যখন রাস্তায় যখন গাড়ি চালায় তখন সামনে উল্টা দিক থেকে কোনো গাড়ি আসছে কিনা, at the same time যে হঠাৎ করে সামনে কোনো কিছু আনএক্সপেক্টেড অবস্টাকল চলে আসে কিনা, তো এই অবস্টাকল হঠাৎ করে যেন না চলে আসতে পারে এই জন্য হি শুড হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট এরিয়া ক্লিয়ার ahead of him. তো এই যে ক্লিয়ার জায়গাটুকু যেটা এটা হচ্ছে সাইড ডিসটেন্স. তো the road should be constructed in such a manner that in every part of the road there should be clear visible area so the drivers can see that area, and within this area he can do the needful, so he can avoid hitting unexpected obstacles. At the same time যদি overtake করতে চায় that means he can pass the slower vehicles without danger. যে overtake করে আবার নিজের লেনে ফিরে আসতে পারে. So there are different types of side distance. One is stopping side distance. Stopping side distance will discuss in detail. So in very short, the distance required to stop the vehicle safely. So if there is any danger or any unexpected situation ahead of the vehicle, the drivers should be able to stop the vehicle safely. হঠাৎ করে কিছু একটা দেখলে ড্রাইভার ব্রেক করে গাড়িটা যেন তার আগে থামিয়ে নিতে পারে, এই জন্য যেটুকু জায়গা দরকার সেটা হচ্ছে স্টপিং সাইড ডিসটেন্স. পাসিং সাইড ডিসটেন্স, দ্যাট মিন্স when the vehicle passes another vehicle, that means take overtake, আমরা যেটা বলি ওভারটেক যদি করে, in that case for successful passing the vehicle ahead and coming back to own lane again. আমাদের দেশে আমাদের যেহেতু রাইট হ্যান্ড ড্রাইভ ভেহিকেল, আমরা ডান দিক দিয়ে ওভারটেক করি, তো সামনের ভেহিকেলটাকে ডান দিক দিয়ে ওভারটেক করে আবার নিজের লেনে বামে নিজের লেনে ফিরে আসার জন্য যেটুকু সাফিসিয়েন্ট এরিয়া দরকার, দিস ইজ কল্ড পাসিং সাইড ডিসটেন্স. ডিসিশন সাইড ডিসটেন্স, decision side distance is if the area should be as such, if there is any vehicle ahead of you, so before overtake you should have the minimum time to take the decision. যে যেটুকু ডিসটেন্স থাকলে ডিসিশন নেওয়া যাবে যে whether you should say follow the vehicle or you should bypass or you should overtake, যে এই করবা কিনা, এই যে ডিসিশন নেওয়ার জন্য যেটুকু দরকার সেই জন্য সেই ডিসটেন্সটা যেটা দরকার সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে decision side distance. And intersection side distance, so if there is a road intersection, so all the vehicles usually, so before crossing the intersection the vehicle should stop and look left and right. So before approaching to the intersection there should be sufficient area so that the driver can see beforehand, before going to the cross section, that means intersection of the road, that whether the road section is clear or not, any vehicle is coming from any direction or not, and according to that he should take decision that whether he should cross the intersection or he should wait. And of course there are provisions of various signals in that intersection. It may be a manual signal or electronic signal, light signal. তো যে কোনো ইন্টারসেকশন পার হওয়ার আগে ইন্টারসেকশনের আগে থেকেই যেই জায়গা থেকে ইন্টারসেকশনের ডানে বামে ক্লিয়ারলি দেখা যায় ওইটাই হচ্ছে ইন্টারসেকশন ক্লিয়ার ডিসটেন্স, সাইড ডিসটেন্স. So you can see in the vehicle, so this is a downward slope, this is a concave slope, and this is a second one, this is a convex slope. So in a concave slope, one vehicle is coming down. So from here, the driver can see ahead to some distance. So here, the S is the side distance or the side. He can clearly see up to this. So stopping side distance diagram for the sag vertical curve. That means the concave curve of the sag vertical curve. The sag vertical curve, so if there is any unexpected object, হঠাৎ করে এটা ঢালু জায়গায় কোনো কিছু একটা object suddenly came in front of the driver, so that after pressing the brake and before pressing the brake, driver should get the sufficient reaction time for his response, for his reflex. So this time, so within this time he'll take the decision that what he is going to do, whether he is going to apply the brake or he is going to bypass. So এই যে টাইমটা দরকার, তো এই ডিসিশন নিতে নিতেই তার কিছু some time will be left. Then once he has taken the decision, okay, that I am going to press the brake, so he will execute the brake. That means he will put his say foot on the brake pedal and he will press the brake. So by this time the vehicle will cross some area, and finally once he applies the brake, the vehicle will gradually slow down and finally it will come to a halt.
it will stop position. So the first time is perception reaction time. We'll see in detail. That means প্রথমে যখন একটা অবজেক্ট দেখার পরে সে নিজে পারসেপশন রিঅ্যাকশন সে চিন্তা করছে যে what he should do, যে আমি ব্রেক করব, এই চিন্তা করতে করতে সাম টাইম উইল মেবি 1.5 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড চলে যাবে। দেন যখন ব্রেক অ্যাপ্লাই করবে, ব্রেক প্রেস করার পরে গাড়িটা সে if it is running at 60 km speed, it will gradually slow down. দেন এটা এখানে এসে যখন স্লো ডাউন হয়ে যাবে, এসে তারপরে এটা ফাইনালি আস্তে আস্তে গাড়িটা থেমে যাবে। তাহলে প্রথম দেখা থেকে শুরু করে ব্রেক অ্যাপ্লাই করা এবং ফাইনালি এসে স্লো হয়ে গাড়িটা থেমে যাওয়া, এই যে টোটাল ডিসটেন্সটাই হচ্ছে স্টপিং সাইড ডিসটেন্স। দ্যাট মিন্স দ্য মিনিমাম distance required for a vehicle to come to a halt position. The same thing happens in case of তো স্যাগ ভার্টিক্যাল কার্ভের ক্ষেত্রে যখন হয়, স্যাগ ভার্টিক্যাল কার্ভের ক্ষেত্রে যে স্যাগটা এমন ভাবে হওয়া উচিত যেন দ্য ড্রাইভার শুড হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট দ্য সাইড ডিসটেন্স ইন ফ্রন্ট অফ হিম। এই রাস্তায় যদি কোনো স্যাগ ভার্টিক্যাল কার্ভ এরকম যদি হতে থাকে তাহলে সেটা এরকম একটা থাকতে হবে। ইন কেস অফ কনভেক্স কার্ভ, ওকে, আর এখানে আমরা যখন রেস কার্ভ যখন বলি, তো রেস কার্ভের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে তখন হচ্ছে এদিকে এই ভেহিকলটা দিস ইজ দ্য মিড পয়েন্ট, সে ওয়ান্স ইউ আর গোইং সে ইন এ হিলি রোড, so if there is an upslope, so this side the vehicle is approaching towards the upslope, and in another side, so this is the downslope from the peak. So if there is any object, say a object is here, so after coming to this area, the driver can see the object. So before approaching to this point, once the vehicle was say here, it is not possible for the driver to see the object. So once the vehicle is at the upslope, and finally once the vehicle approaches to this point, the driver will be able to see the object on the other side of the slope, এই সাইডে। তাহলে this is the imaginary line, the line of sight. So the distance required, so if the driver is running at a speed of say 60 km/h, so he requires certain distance. So এই যে এটা পার হয়ে whether he has the sufficient area or the length of road ahead of him or not to say press the brake and get the vehicle in a stopping position, this is also the side distance in case of crest vertical curve. আমরা যেটা ক্রেস্ট ভার্টিক্যাল কার্ভ বা যেটা আমরা সে কনভেক্স কার্ভ আমরা যদি বলি, এটা ইট উইল লুক লাইক দিস, এন্ড স্যাগ ভার্টিক্যাল কার্ভ ইট লুকস লাইক দিস অর কনকেভ। তো এই দুইটা ক্ষেত্রে এই সাইড ডিসটেন্স ইজ ভ্যারি। Something happens if there is any road band, so this is the side distance. If there is road band, এটা রাস্তার একটা ব্যান্ড আছে, and if there is any obstruction, natural vegetation, a big tree or some construction, some building, so once the vehicle is coming here, so before that it is not possible to see what is on the other side. So once it is coming here, only in that case it is possible to see the object on this part. Can you see the movement of my cursor? Yes sir. আচ্ছা, তো এই পয়েন্টে আসার পরে এদিক থেকে যখন আসছে, এই পয়েন্টে আসলেই শুধুমাত্র এই পয়েন্টে কি আছে এটা দেখা যাবে। তো এখানে এসে যদি সাডেনলি দেখে যে এখানে একটা ভেহিকল আছে, তো হি ক্যান টেক দ্য প্রিকশন, whether he will slow down or he will say stop the vehicle, he can take the action as per the requirement. আচ্ছা, আরেকটা আমাদের ইন্টারসেকশনে যে আমরা ইন্টারসেকশন যেটা সাইড ডিসটেন্স যেটা দেখলাম, যে রোড ইন্টারসেকশন যেখানে থাকে, the intersection should be there should be some free area in and around the intersection. There should not be any vegetation on the band. এইদিকে কোনো vegetation, and there should not be any obstacle. Say আমাদের MRT তে once the road approaching from say Osmani Hall to MRT, আগে আমাদের কি ছিল, এই মোড়ে এসে কানেক্টিং পার্টে MRT স্টেশনারি শপ ছিল কর্নারে। স্টেশনারি শপটার কারণে রাস্তার ওইদিকে কি আছে, জাস্ট ইমিডিয়েটলি অন দ্য রোড ব্যান্ড হোয়াট ইজ there on the other part, or any vehicle is coming from that direction or not, that was not visible. That's why just to negotiate or to overcome this difficulty, MRT the stationary shop has been shifted to the second floor of cafeteria. তো এই যে কেন করা হয়েছে, যে এই মোড়ের উপরে যে অবস্ট্রাকশনটা ছিল এই অবস্ট্রাকশনটাকে রিমুভ করার জন্য। So now we have the sufficient line of sight. Any vehicle approaching from Osmani Hall, the right at this point, from there he can see, the vehicle can see what is the whether any vehicle is coming from the left side or not, it is clearly visible. So this is intersection side of distance. So intersection side distance হচ্ছে ইন্টারসেকশনের আগে এবং পরে দুই সাইডে যেই পরিমাণ জায়গা এটা ফ্রি রাখতে হয় ইন্টারসেকশন তৈরি করার সময়। There should not be any natural or artificial obstacle, and there should not be a hindrance of the line of sight. Now let us see stopping side distance. আমরা তো বললাম যে vehicle
সেফলি স্টপ করার আগে যে পরিমাণ জায়গা থাকা দরকার সেটাকে আমরা বলি স্টপিং সাইড ডিসটেন্স। Now let us see in bookish form. So this is the minimum distance required to stop a vehicle traveling at or near the design speed. That means the highest possible speed. Say for any road, the design speed is the highest possible speed for that road. So this is the minimum distance required to stop the vehicle before it reaches a stationary object or its path. And it is applicable for all types of road. So whether this is a national level road or regional road, in every road there should be specified stopping side distance. And in the same road, so in the same road, there should be side distance at every point along a highway would be as long as possible. So in Dhaka-Chittagong highway, say in every part of this, there should be a designated stopping side distance. And it is not necessary that all through the road, the stopping side distance will be same. Because once there is any obstruction, in a congestion, or say once the road goes through a bazaar or market or a residential area, or if there is any say, important structures near the road, the stopping side distance may be low or maybe small. So where the stopping side distance is less or small, there the speed limit of the vehicle should be imposed. That means the design speed in the particular part of the road will be less. যখন বাজারের মধ্যে দিয়ে যদি কোনো মার্কেটের মধ্যে দিয়ে কুমিরা বাজারের মধ্যে দিয়ে যখন ঢাকা চিটাগাং হাইওয়েতে রাস্তাটা যখন যাচ্ছে দুই সাইডে দোকানপাট আছে, দ্যাট মিন্স ওখানে স্টপিং সাইড ডিসটেন্সটা কম হবে, ডিজাইন স্পিডটাও কম হবে। তো ওইখানে রোড ডিজাইনে রেজিস্ট্রেশন স্পিড বড় থাকবে যে সর্বোচ্চ গতিসীমা আছে 30 কিলোমিটার। দ্যাট মিন্স 30 কিলোমিটার স্পিডে once the vehicle will proceed at a speed of say 30 or 40 kilometer, in that case stopping side distance কম হবে। যে কোনো অবজেক্ট দেখে কম জায়গার মধ্যে the driver can press the brake and stop the vehicle। আর যদি হাই স্পিডে থাকে তখন এটা পারসেপশন রিঅ্যাকশন টাইমের মধ্যে গাড়িটা অনেক দূরে চলে যায়। তো স্টপিং সাইড ডিসটেন্সটা এইভাবে অ্যাপ্লিকেবল হবে according to the say location of the road and types of road. And stopping side distance is greater than or equal to minimum stopping distance. এটা তো কমন সেন্সই বলে যে মিনিমাম স্টপিং ডিসটেন্স। দ্যাট মিন্স একটা জায়গায় যে suddenly say you are driving at a speed of 60 kilometers, suddenly you found that one say one animal, one cow is suddenly approach on the road. Then what you are supposed to do? You are thinking, okay, let me stop the vehicle. You should press the brake. So এই যে ডিসিশন নিতে নিতেই যে গরু হঠাৎ করে রাস্তার উপর চলে আসছে, I should press the vehicle, press the brake now. তো এই চিন্তা ভাবনা করতে করতেই এই যে টাইমটা চলে যায়, রিফ্লেক্স, তোমাদের কুইক রিফ্লেক্স, যে যার রিফ্লেক্স ভালো সে হয়তো উইদিন আ সেকেন্ড ডিসিশনটা নেবে, বাট যার রিফ্লেক্সটা একটু কম সে হয়তো 2 সেকেন্ড, 2.5 সেকেন্ড, 3 সেকেন্ড টাইম নিয়ে নেবে। তো এই যে ডিসিশন নিতে নিতেই যে ভেহিকল ক্রস সাম ডিসটেন্স, যে ডিসিশন নিতেই এই 1.5 সেকেন্ডে 2 সেকেন্ডে ভেহিকল কিছু পার হয়ে যাবে, দেন তুমি ডিসিশন নিলে যে না আমি এখন গাড়িটা থামাবো, ইউ প্রেস দ্য ব্রেক, এই ব্রেক প্রেস করতে করতেই গ্রাজুয়ালি দ্য ভেহিকল উইল স্লো ডাউন। এর মধ্যে ভেহিকলটা আরো 20-30 মিটার চলে যাবে। এই যে ফাইনালি যে ডিসটেন্সটুকু আমরা কভার করব যে কোনো ভেহিকলকে স্টপ করার জন্য, সেটা মিনিমাম স্টপিং ডিসটেন্স। গাড়ি থামানোর জন্য যেটুকু মিনিমাম ডিসটেন্স দরকার, সাইড ডিসটেন্স বা স্টপিং সাইড ডিসটেন্স, তাহলে সেটুকু অবশ্যই করতে হবে, অথবা তার চাইতে একটু বেশি হতে হবে। সেফটি ফ্যাক্টর, একটু সেফটি লিমিট থাকার জন্য একটু বেশি হতে হবে। এই জন্য বলা হচ্ছে দ্য স্টপিং সাইড ডিসটেন্স, দ্যাট মিন্স দ্য length of the road required to stop the vehicle safely, it should be greater or equal to the minimum stopping distance. And this stopping side distance, this is the sum of perception reaction time, or perception reaction distance and braking distance. Perception reaction distance যেটা আমার ডিসিশন নেওয়া, যে what I am going to do, I am going to say apply the brake. তো এই যে টাইমটা যেটা এই ডিসিশন নিতে যেটা পার হয়ে যাচ্ছে, দিস ইজ দ্য পারসেপশন রিঅ্যাকশন টাইম। এই টাইমে একটা ভেহিকল যেটুকু যায়, যেটুকু ডিসটেন্স কভার করে, সেটাই হচ্ছে পারসেপশন রিঅ্যাকশন ডিসটেন্স। এরপরে যখন ব্রেক অ্যাপ্লাই করা হয়, ব্রেক অ্যাপ্লাই করার পরে গ্র্যাজুয়ালি ভেহিকলটা স্লো হতে হতে আস্তে করে এসে একটা জায়গায় থেমে যাবে। এই ব্রেক অ্যাপ্লাই করার পরে ভেহিকল একেবারে জিরো স্পিডে আসার জন্য বা থেমে যাওয়ার জন্য যেটুকু ডিসটেন্স কভার করে, সেটাকে আমরা বলি ব্রেকিং ডিসটেন্স। So that's why the stopping side distance is the summation of perception reaction distance and the braking distance. আমরা যদি বলি যে PR distance plus braking distance. This stopping side distance is influenced by both vertical and horizontal alignment. For vertical side distance, this includes stopping side distance or the passing side distance at crest vertical curve and headlight side distance at sag vertical curve.
তাহলে আমরা যখন কোনো ভার্টিক্যাল সাইড ডিস্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা যখন কনসিডার করি, দিস ইনক্লুড স্টপিং সাইড ডিস্টেন্স অর পাসিং সাইড ডিস্টেন্স অ্যাট ক্রেস্ট ভার্টিক্যাল কার্ভ। যখন আমরা ক্রেস্ট ভার্টিক্যাল কার্ভ উঁচু কার্ভে যখন আপস্লোপে পাহাড়ে যখন উঠি, মাঝখানে যখন দেখা যাচ্ছে যে ঢালের ওপারে কোন গাড়িটা আছে এটা যখন দেখা যায় না, সেই ক্ষেত্রে তখন এটা ইনক্লুড করে স্টপিং সাইড ডিস্টেন্স অর পাসিং সাইড ডিস্টেন্স অ্যাট ক্রেস্ট ভার্টিক্যাল কার্ভ। আর হেডলাইট সাইড ডিস্টেন্স অ্যাট সাইড ভার্টিক্যাল কার্ভ। সাইড ভার্টিক্যাল কার্ভের ক্ষেত্রে যেটুকু হেডলাইট যায়, আমরা হেডলাইট যতটুকু আলোতে দেখতে পাই সেই পুরোটাই আমরা ধরে নেই যে এই পর্যন্ত মধ্যে আমার গাড়ি থামাতে হবে। তো এটা হচ্ছে হেডলাইট সাইড ডিস্টেন্স, এই জন্য ধরা হয়। আগের যদি আমরা ডায়াগ্রামে যদি যাই, একটু আগে যেটা দেখেছিলাম, দিস ইজ দ্য হেডলাইট সাইড ডিস্টেন্স। সে নাইটে যখন সে ইন দ্য সাইড ভার্টিক্যাল কার্ভ, সো দিস ইজ দ্য লোকেশন অফ দ্য ভেহিকল। So headlight beam, it will go like this, or some light in say higher beam, say it will move like this. এই পর্যন্ত হবে হচ্ছে স্টপিং সাইড ডিস্টেন্স ইন কেস অফ স্যাক ভার্টিক্যাল কার্ভ। আর ক্রেস্ট ভার্টিক্যাল কার্ভের ক্ষেত্রে কি, এখানে যদি হেডলাইট যদি জ্বালায়, যে পর্যন্ত আলোটা যাচ্ছে, যে পর্যন্ত আলোতে দেখা যায় সেইটুকু পর্যন্ত হবে। দ্যাট মিন্স এই টপ অফ দ্য ক্রেস্ট, এখান থেকে যদি ধরি আপ টু দিস টপ অফ দ্য ক্রেস্ট ইন কেস অফ আপস্লোপ, এই পর্যন্ত ধরা হবে হচ্ছে স্টপিং সাইড ডিস্টেন্স। এখন রিঅ্যাকশন টাইম অর পিআইভি টাইম অর পারসেপশন রিঅ্যাকশন টাইম, যেটাকে আমরা বলি। So this is the time interval between seeing, hearing, or feeling the existence of an or say small animal, say a cat, once it comes on the road and passing on the road, and if the height is less than 6 inches distance, it is difficult to see, but you can sense. That means you have the feeling যে হঠাৎ করে মনে হতে পারে যে কিছু একটা মনে হয় পার হয়ে যাচ্ছে, যদি 6 ইঞ্চি হাইটের নিচে কিছু থাকে, স্নেক, দূরে থেকে এটা দেখা যায় না সময়। বা ছোট্ট একটা এরকম একটা ক্যাট, একটা বিড়াল হতে পারে, বা এই ধরনের একটা মুরগি রাস্তার উপরে চলে আসলো, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু সে ক্লিয়ারলি সি, বাট ইউ ফিল দ্যাট দেয়ার ইজ সামথিং, সাম অবজেক্ট অন দ্য রোড। তো এই যে দেখার পরে যে অ্যাকশনটা নিতে আমরা যাচ্ছি, যে দেখার পরে হঠাৎ করে মনে হয় রাস্তার পরে একটা ছাগল বা একটা গরু চলে আসছে, একটা বাচ্চা চলে আসছে, হঠাৎ করে আমি বললাম না, তাহলে আমাকে গাড়িটা স্টপ করতে হবে। ইফ দেয়ার ইজ সাফিসিয়েন্ট এরিয়া অন বোথ সাইড, ইউ ক্যান টেক এ টার্নিং ম্যানুভার, ডান বাম দিয়ে তুমি সাইড কাটিয়ে চলে যেতে পারো। বাট যদি এরকম স্কোপ না থাকে, দেন ওয়ান্স ইউ হ্যাভ টেকেন দ্য ডিসিশন, রাস্তা নিচ্ছি পরে আসো, once you have taken the decision that you need to stop the vehicle, তো এই যে ডিসিশনটা প্রথমে দেখা, সিইং, হিয়ারিং অর ফিলিং, কোনো কিছু দেখার পর থেকে যে ডিসিশন ফাইনালি নিতে এই যে পরিমাণ, যে আমি কি বাইপাস করে চলে যাব নাকি গাড়ি থামাবো, আমি ব্রেক অ্যাপ্লাই করবো, এই ডিসিশন নিতেই যেটুকু জায়গা পার হয়ে যায় সেটাকে বলা হচ্ছে পারসেপশন রিঅ্যাকশন টাইম বা পিআইভি টাইম। এই পিআইভি টাইম, it stands for, the P stands for perception. That means you see or hear the situation. That means you see one object on the road. That is deer. Say, রাস্তার পর একটা হরিণ দেখা গেল। Then identification. That means identification or intellection. That is understanding the event and identify situation. তো হঠাৎ করে প্রথমে তো একটা অবজেক্ট দেখলাম, দেখার পরে আসলে জিনিসটা কি, মানে সেটা কি হঠাৎ করে সে একটা আসলে একটা হরিণ কিনা, বা মানুষের বাচ্চা কিনা, বা একটা ছাগলের বাচ্চা কিনা, এটা রিয়েলাইজ করা। যে প্রথমে হঠাৎ একটা অবজেক্ট দেখলাম, দেখার পরে এটা রিয়েলাইজ করা, আইডেন্টিফাই করা যে ওকে, সি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এ ডিয়ার অন দ্য রোড। এটা আইডেন্টিফাই করাটাই হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন। বিকজ এইটাই ওই মেরিটটা, যে এরপরে তুমি কি অ্যাকশন নিবা, যে ওই মেরিটটা তার উপর নির্ভর করে যে কি অ্যাকশন নিতে যাচ্ছি। যেরকম সিচুয়েশন হতে পারে যে একটা হঠাৎ করে একটা ছোট্ট একটা তুলার বস্তা, ব্যাগ ফুল অফ কটন on the road, কোন একটা সামনে দিয়ে একটা গাড়ি যাচ্ছে, সে ওয়ান লোডেড ট্রাক লোডেড উইথ এ কটন, তো হঠাৎ করে পিছন থেকে কিছু কটন রাস্তার উপর হয়ে গেল। তো দিস ইজ অলসো ওয়ান অপশন নেওয়া যাবে, যে আমি হয়তো আমি এটা ব্রেকটাকে দেন আমি না থামিয়ে আমি পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারি। তো এইটাই, দ্যাটস ওয়াই আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য অবজেক্ট ইজ required. This is necessary. The E is the emotion or judgment. That means the decision making process, decisions on the course of action. এইটাই যে এই অবজেক্টটা কারেক্টলি আইডেন্টিফাই করার পরে that what you are going to do, whether you are going to stop or stop
or change the যে আমি পাশ কাটিয়ে চলে যাব কিনা এটসেট্রা। এইটাই হচ্ছে জাজমেন্ট অর ইমোশন স্টেজ। দেন যখন ইমোশন জাজমেন্ট এবং ডিসাইডস অন দ্য কোর্স অফ অ্যাকশন, এখন আমি অ্যাকশন নিয়ে ফেলেছি যে আমি ঠিক আছে গাড়ি আর থামাবো না, আমি পাশ কাটিয়ে চলে যাব, আমি অন্য লাইনে গিয়ে ইয়ে করবো, অথবা ঠিক আছে আমি এটা মনে হচ্ছে যে গাড়িটা থামানোটাই আমার জন্য নিরাপদ হবে, অর কনসিডারিং এভরিথিং ইউ ডিসাইড টু স্টপ দ্য ভেহিকল। So this is the you have already taken the course of action. Now the volition of the reaction. এরপরে যদি মনে করো যে গাড়িটা আমি ঠিক আছে আমি গাড়িটা থামাবো, that means you are pressing the brake. Your say brake, your foot goes on the foot pedal and gradually you are pressing the brake. Or if you say decide to take a changing maneuver, you change the lane, ডানে অথবা বামে যে কোনো লেনে চলে গিয়ে এটা পাশ কাটিয়ে চলে যাও। So this is the actually action. That means time to start events in motion, but not actually do the action. দ্যাট মিন্স এখন তুমি এই অ্যাকশনটা নিলা যে তুমি চিন্তা করলো যে না ঠিক আছে আমি একটা ব্রেক প্রেস করব অথবা আমি পাশ কাটিয়ে চলে যাবো, ফাইনাল ডিসিশন নিয়ে নেওয়া। তো দিস ইজ টু টাইম টু স্টার্ট দ্য ইভেন্ট, মানে পিআইভি টাইমে ডিসিশন নিয়ে আসো যে আমি ব্রেক অ্যাপ্লাই করবো অথবা ডিসিশন নিলে আমি পাশ কাটিয়ে যাবো। তো ইউ হ্যাভ টেকেন দ্য ডিসিশন অফ দ্য মোশন বাট নট অ্যাকচুয়ালি ডু দ্য অ্যাকশন, যে এখনো অ্যাকশনটা করা হয় নাই, মানে অ্যাকশন করতে যাচ্ছি, পাটা আমার এক্সিলারেটরের উপরে ছিল, এক্সিলারেটর থেকে আমার ব্রেকের উপরে নিয়ে আসলাম, এখানেই আমার যে পিআইভি টাইম বা পিআইভি অ্যাকশন রিঅ্যাকশন টাইমটা শেষ হয়ে গেল, এখনো ব্রেক প্রেস করিনি। ব্রেক দ্য মোমেন্ট ইউ প্রেস দ্য ব্রেক, দ্য এসডি টাইম, দ্যাট মিন্স স্টপিং ডিসটেন্স টাইম উইল স্টার্ট। ব্রেক প্রেস করার আগে পর্যন্ত এক্সিলারেটরের উপর থেকে পাটা নিয়ে এসে ব্রেকের উপরে রাখা পর্যন্ত হচ্ছে এটাই পিআইভি টাইম। তো ফুট বিগিনস টু হিট দ্য ব্রেক, নট অ্যাকচুয়াল ডিসেলারেশন, মানে ফুট অলরেডি ব্রেকে চলে আসবে but not actual deceleration, but you have not, say till now you have not pressed the brake. A PIV time টা কি বোঝা গেছে? Have you understood what is PIV time? জি স্যার। Okay. Studies on perception reaction time. So perception reaction time varies. So there was a study by Johnson and Ruma, and it was research was done on 321 drivers. That medium was 0.66 seconds, and 90th percentile, that means 90% driver ক্ষেত্রে ছিল হচ্ছে more than or equal to 1.5 seconds. তার মানে হচ্ছে perception reaction time 90% মানে ড্রাইভারের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে 1.5 সেকেন্ড 1.5 সেকেন্ড অর মোর। তার মানে একটা সিচুয়েশন দেখে ডিসিশন নিতে এভারেজ যারা ড্রাইভার তাদের এই 1.5 সেকেন্ড টাইমটা লাগে। and unexpected or response time increased by 1 second. অনেক সময় unexpected response time কোন ক্ষেত্রে যে এর চাইতে বেশিও লাগতে পারে 1 সেকেন্ড। তার মানে যে 1.5 এর সাথে আরো 1 সেকেন্ড আমরা সেফটি, মানে কোন একটা জায়গায় হঠাৎ করে একটা রাস্তার মধ্যে কিছু একটা এসে পড়লো, তো একজন একটু ঘাবড়ে যেতে পারে। এই যে আনএক্সপেক্টেড সিচুয়েশন, এই কারণে এই রেসপন্স টাইমটা আরো 1 সেকেন্ড বাড়তে পারে। দ্যাটস ওয়াই এই 1.5 এর সাথে যদি আরো 1 সেকেন্ড যোগ করা হয়, মানে 2.5 সেকেন্ড, দিস ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর সে ইয়ার রিফ্লেক্স টাইম অর পারসেপশন রিঅ্যাকশন টাইম। So some drivers took over 3.5 seconds to respond even under simple test condition. এই যে ড্রাইভারের মধ্যে যে রিসার্চটা করেছে, it was found that some of the drivers have taken more than 3.5 seconds. So they are actually very slow. তো এই ধরনের ড্রাইভারদের ক্ষেত্রে it is very risky for them to drive vehicle on the road because সামনে কিছু একটা পড়লো, ওই ডিসিশন নিতে 3-4 সেকেন্ড পার করে দিবে, by this time the vehicle will have an accident. তো এই জিনিসটা, তো স্ট্যান্ডার্ড আমরা যেন রোড ডিজাইন করার সময় যেটা ধরে নেই পারসেপশন রিঅ্যাকশন টাইমটা এই যে 1.5 প্লাস 2.5 ধরলে 90% মোর দ্যান 90% 95% এর উপরেই ক্ষেত্রে এটা সেফ থাকে। দ্যাটস ওয়াই অ্যাজ টু গভর্নিং বডি দে রেকমেন্ড 2.5 সেকেন্ড। দিস ইজ দ্য অ্যাডুকুয়েট ফর কন্ডিশনস দ্যাট আর মোর কমপ্লেক্স দ্যাট দ্য সিম্পল কন্ডিশনস ইউজড ইন ল্যাবরেটরি অ্যান্ড রোড টেস্ট, but is not adequate for certain conditions. যে কোন ক্ষেত্রে এটা adequate না হতে পারে, but in most of the cases this 2.5 second is adequate as the perception reaction time. So this is the recommended time for PIV time by ASTO. Now the criteria for stopping side distance measurement. আমরা যখন stopping side distance measure করব তখন there are few criteria. এক নম্বর হচ্ছে height of the driver's eye. There are both in case of SSD and passing side distance. দুইটা ক্ষেত্রে ড্রাইভারের আই it plays a vital role. সে ড্রাইভারের আই সে রোড সারফেস থেকে কতটুকু উপরে আছে। So in case of passenger car, once you are driving a car, the driver's eye height is 3.5 feet above the road surface.
and it is decreased in 1960 when it was 4.25. So usually এখন যে ক্লাস আগে কারের হাইট একটু বেশি ছিল, গ্রাজুয়ালি তখন স্ট্যান্ডার্ড যেটা ধরা হয় যে once you are sitting on the driving seat of a car, your eyesight it remains over 3.5 feet on the road surface. এটা 3.5 feet উপরে থাকে। And for large truck, lorry, trucker driver হাইটটা বেশি, around 6 to 8 feet. For design, 8 feet. With that, Meher, audio microphone. Height of object. Now, height of object. Height of object for stopping side distance 6 inch or 2 feet. কোথাও কোথাও বলা হচ্ছে 6 inch or কোথাও এটা বলা হচ্ছে 2 feet. আচ্ছা, এটা হচ্ছে আর for passing side distance this is 3.5 feet or 2.5 feet. তো এই অবজেক্টের হাইট যখন আমরা এই স্টপিং সাইড ডিসটেন্স যখন মেজার করব তখন ধরে নেই যে যেই ডিজাইনটা আমরা করব যেন 6 ইঞ্চ হাইটের উপরে কোনো কিছু হলেই কোনো ক্ষেত্রে হলে 2 ফুট এটা যেন ভিজিবল হয়, কারণ 6 ইঞ্চের নিচে হলে ওটা ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু সি। যে ইফ ক্যান স্নেক it is difficult to see it from a longer distance. Say from 50 meters it is not possible to see the snake on the road. তো তাহলে 6 inch কোন অবজেক্ট যেন একটু দূরে থেকে দেখা যায়, এটাই হচ্ছে ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া or the height of object. So for stopping side distance it is 6 inch or 2 feet, or for passing side distance 3.5 feet. Passing side distance টা কিরকম, যে হচ্ছে সামনে once you say bypass another vehicle, so your say eyesight height of the driver's eye is 3.5 feet above the road surface. So driver যখন we see horizontally, যখন আমরা সোজাসুজি যখন সামনে তাকাই যখন ড্রাইভার, তখন কিন্তু তার চোখ থাকে হচ্ছে সে হরিজন্টাল লেভেলে। কাজে হরিজন্টাল লেভেলে কোনো কিছু যদি অবস্ট্রাক্ট করে সামনের গাড়িটা, তখন কিন্তু আমরা বাইপাসিং এর কথা চিন্তা করি। If it is even rickshaw van, but the driver of the rickshaw or the van, so he is sitting on the driving chair or the driving seat. So তার উপর বসার পরে রিকশা ভ্যানের ড্রাইভারের মাথাটা কিন্তু উপরে থাকে, তার মানে তোমার আইসাইটের লেভেলের উপরে থাকে। তো যখন আমরা ওভারটেক করতে যাই দ্যাট মিন পাসিং সাইড ডিসটেন্স, তখন যেটাকে আমরা পাস করি না কেন, দ্য হাইট অফ দ্যাট অবজেক্ট শুড বি মোর দ্যান 3.5 feet. So the passing vehicle or the driver of the passing vehicle can see what is ahead, and according to that he can take the passing maneuver. Now deceleration rate. As to যেটা রেকমেন্ড করে deceleration rate is considered to 11.2 feet per second square. That means once you have taken decision to apply brake, যে কোন একটা সিচুয়েশন দেখলো সামনে একটা ডেঞ্জার, say you have taken decision that you stop the vehicle, so you gradually say take your foot on the brake and press the brake pedal, the vehicle will gradually slow down and finally it will come to a halt. So এই যে rate of change of velocity, যে কি রেটে এটা কমবে, ডিসেলারেশন রেট, এত এটা হচ্ছে যে 11.2 feet per second square. If you are a very efficient driver, maybe আরো আগেই তুমি ব্রেক প্রেস করে গাড়ি থামিয়ে দিতে পারো, বাট স্ট্যান্ডার্ড ডিসেলারেশন রেট as so recommends 11.2 feet per second square for design calculation. So this as so it represents friction as a above mentioned AZ ratio, that means acceleration and G for gravity, which is a function of the roadway and tire. এই যে AG রেশিও, অ্যাক্সিলারেশন এন্ড যে গ্র্যাভিটি, এটা রেশিওটা কয়েকটা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে। একটা আমার হচ্ছে দিস দ্য ফাংশন অফ দ্য রোডওয়ে সারফেসটা কেমন, একটা আরেকটা হচ্ছে টায়ার, দ্যাট মিন্স হাউ ইজ দ্য গ্রিপ অফ দ্য টায়ার, যে টায়ারের গ্রিপ ভালো কিনা ইত্যাদি এইসবের উপর নির্ভর করে। এন্ড ক্যান ইউজ when deceleration is known. তো যখন ডিসেলারেশন known অথবা যখন আমরা জানি অর ইউজুয়ালি উই ডোন্ট নো, আমরা এই রেটটা তখন আমরা ইউজ করি। And as the braking distance, there is the formula of the braking distance. Braking distance is equal to EV square divided by, this is important, say for the solving of the problem or designing the road. So from here, this is very, very important. So EV square divided by 30 into within bracket A plus minus capital G by small g. This BD is the braking distance, U is the speed of the vehicle in mile per hour. U, it is mile per hour. Achha. And A is the deceleration rate in feet per second square. এটা হচ্ছে ডিসেলারেশন রেট, দ্যাট মিন্স অ্যাক্সিলারেশন আর ডিসেলারেশন রেট যেটা, এটা আমরা ধরে নিই হচ্ছে ফিট পার সেকেন্ড স্কয়ার। আর দিস দ্য অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি, so sorry, this is the capital is the gradient of the road, that means grade of the road, slope of the road, কত ইঞ্চি গ্রেডে আছে। So whether if it is a horizontal road, that means the value of G will be 0. Once it is in up slope,
সো যখন আমরা ব্রিজে উঠতে যাই, once we go on the bridge or on the culvert, usually it is up slope, তো তখন হবে g এর মান হবে পজিটিভ, and it should be in degree. It's say 1 degree, 2 degree, 3 degree, 5 degree. It has a g এর মান, this is the decimal, and this is small g, this is the acceleration due to gravity, and the value is 32.2 feet per second square. তাহলে আমরা পেলাম braking distance equal to u square, that means speed in mile per hour square, divided by 30 into within bracket a is the deceleration rate in feet per second square, plus or minus. যদি রাইজিং গ্রেডিয়েন্ট হয়, আপ স্লোপের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে প্লাস, আর ডাউন স্লোপ ব্রিজ থেকে যখন ব্রিজ বা কোনো উঁচু জায়গা থেকে যখন আমরা নামি, তখন ডাউন স্লোপে যখন যায় তখন সেটা হচ্ছে মাইনাস, কত ডিগ্রি মাইনাস স্লোপে আমরা নামছি। আর জি is the acceleration due to gravity, 32.2 feet per second square. আচ্ছা, এই ফর্মুলাটা বুঝতে পেরেছো? এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, ওকে। তারপরে শাহরিয়ার, আমাকে শোনা যায়? শাহরিয়ার আহমেদ, শোনা যায় স্যার। আচ্ছা, ফুয়াদ কি বুঝতে পেরেছো ফর্মুলাটা? জি স্যার, বুঝতে পারছি। বুঝতে পেরেছি। ওকে, নাও দ্য ব্রেকিং ডিসটেন্স আমরা ফর্মুলাটা দেখলাম। তো এই যে ব্রেকিং ডিসটেন্সে আমরা যে এ এতক্ষণ যেটা বললাম, এটা হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন আর ডিসেলারেশন রেট। তো অ্যাসিউম এ রেট অফ ডিসেলারেশন ড্রাইভার মে ব্রেক হার্ডার। তো অনেক সময় ড্রাইভার নরমালি ব্রেক করতে পারে অথবা হার্ড ব্রেক করতে পারে। তো হার্ড ব্রেক করার সময় তাহলে ডিসেলারেশন রেটটা অনেক সময় ইয়ে হয়ে যেতে পারে। So usually the normal deceleration rate A is 11.2 feet per second square. This is in normal, and in case of say emergency braking, that means 14.8 feet per second square. যে হঠাৎ করে একটা রাস্তা দিয়ে তুমি একটা গাড়ি চালাচ্ছ, হঠাৎ করে দেখো একটা মানুষের বাচ্চা, বেবি বয় has suddenly come on the road. তাহলে কি করবা? যে হঠাৎ করে তখন ইয়ে হলে আমরা কি করি? যে আমরা হার্ড ব্রেক করি বাচ্চাটাকে বাঁচানোর জন্য। তো দিস ইজ দ্য ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন। আর যদি দেখি একটা মুরগি আছে, একটা মুরগি ক্রস করছে, so this depends on the importance of the object, what is ahead of you, and this is the say experience, maturity and IQ of the driver, that what he is going to do. প্রত্যেকের রিফ্লেক্স তো একই রকম হবে না। সবাই তো গোলকিপার খেলে না, সবাই তো স্লিপে ক্রিকেট মাঠে সবাই তো স্লিপে ক্যাচ প্র্যাকটিস করে না, বিকজ স্লিপে যারা ক্যাচ তাদেরকে দেওয়া হয় যার রিফ্লেক্সটা ভালো, কুইক রিফ্লেক্স। তো সেম থিং হ্যাপেন, একই সিচুয়েশনে রাস্তায় দেখে যে যার রিফ্লেক্স ভালো, দেন অ্যান্ড দেন হি ক্যান টেক দ্য ডিসিশন, বিকজ ইটস উইদিন আ ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড। অনেক ইমার্জেন্সিতে হঠাৎ করে তুমি একটা গাড়ি চালাচ্ছ, হঠাৎ করে একটা সিএনজি তোমার বাম দিক দিয়ে ঢুকিয়ে দিল, তখন ইউ নিড টু প্রেস দ্য ব্রেক। কার দোষ কার ভুল সেটা তো পরে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সেভ ইউর ভেহিকল, যে ভেহিকলে যেন স্ক্র্যাচ না লাগে, যেন দাগ না পড়ে, তোমার বাইকে যেন হঠাৎ করে না পড়ে, যেন অ্যাক্সিডেন্ট না হয়, সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল। তো যার রিফ্লেক্স ভালো, যে হঠাৎ করে একটা গাড়ি, একটা রিক্সা চলে আসলো, একটা ভ্যান চলে আসলো, একটা সিএনজি ঢুকিয়ে দিল, সাডেনলি দেন অ্যান্ড দেন ইউ প্রেস দ্য ব্রেক। যে আমি চিন্তা করবো যে ভ্যানটা যাচ্ছে, আমি ইয়ে করবো, স্লোলি চিন্তা করার কোনো স্কোপ নাই। তো দিস ইজ দ্য রিফ্লেক্স। যার রিফ্লেক্স ভালো, হি ইজ এ গুড ড্রাইভার, হি ক্যান টেক দ্য ডিসিশন স্পন্টেনিয়াসলি। তো এই জন্যই যে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে যখন আমরা ডিজাইনের কথা যখন বলি, যে সেক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে ডিসেলারেশনটা আর একটু বেশি হয়, যে 14.8 feet per second square in emergency. So there is a table of ASTO for different braking distance and different deceleration rate. We'll see the table. Now the friction is a function of the pavement condition, tire and the roadway surface. এই যে ফ্রিকশনটা কি? ফ্রিকশনটা হচ্ছে টায়ার এবং রোড সারফেসের মধ্যে যে ফ্রিকশন হয়। It depends on the road condition, what is the type of the pavement, whether this is a wet or icy. আমাদের দেশে যেটা হয় যে আমরা কার্পেটিং রোডের উপর আর একটা শিলকোট একটা লেয়ার দিই, এবং এই যে ছোট ছোট পাথর দিয়ে কেন করি, সো দ্যাট দ্য সারফেস রিমেন্স রাফ। অনেক সময় দেখা যায় ফর দ্য উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম ইট বিকামস স্লিপারি অর দ্য সারফেস অফ দ্য রোড বিকামস ভেরি স্মুথ। তখন কি করা হয়? আবার একটা নতুন লেয়ার দেওয়া হয় ছোট পাথর দিয়ে, সে উইথ দ্য হেল্প অফ এ পিক হ্যাভার্স অ্যানাদার ওয়ারিং কোর্স ইজ লেড অন দ্য সারফেস, যাতে করে রাস্তাটা আবার যেন এটা সাফিসিয়েন্ট ফ্রিকশন যেন হয়, এটা যেন সাফিসিয়েন্টলি রাফ হয়। টায়ারের ক্ষেত্রেও তাই, যে টায়ারটা যখন গ্র্যাজুয়ালি ওয়ান্স দ্য টায়ার ওয়ান্স আউট ইট বিকামস সো স্মুথ, দেন উই চেঞ্জ দ্য টায়ার। কেন? যে টায়ারের গ্রিপটা যেন সাফিসিয়েন্ট হয় রোড সারফেসের সাথে, যেন গ্রিপ করতে পারে, এবং সো দ্যাট আমরা ব্রেক করলে যেন এটা গাড়িটা থামতে পারে। আদারওয়াইজ if the road surface is smooth or the tire surface of the tire is smooth, in that case they once you break the press the brake, the vehicle will skid, এটা পিছলে স্কিড করে চলে যাবে, এটা থামবে না। এই জন্য এই ফ্রিকশন ইট ডিপেন্ডস অন পেভমেন্ট কন্ডিশন,
দ্যাট মিন্স ওয়েদার দ্য রোড পেভমেন্ট এটা ভেজা কিনা বৃষ্টির দিনে, এই জন্য বলা হয় বৃষ্টির দিনে আমরা কেয়ারফুলি গাড়ি চালাই। আর যদি বৃষ্টির দিনে দেখবা যারা মোটরসাইকেল চালাও, বাইক চালাও অথবা সাইকেল চালাও বা গাড়ি চালাও, বৃষ্টির দিনে যদি রাস্তার উপর অনেক ক্ষেত্রে তো আমাদের স্যান্ড দেওয়া থাকে, বালু দেওয়া থাকে বা একটু কাদা মাটি থাকে, এটা যদি থাকে সে যখন তুমি টার্ন করতে যাও, গাড়ি যদি একটু হালকা স্পিড থাকে তখন কিন্তু টায়ার স্লিপ করে। স্লিপ করে কেন? বিকজ দ্য রোড সারফেস বিকামস স্লিপারি, এবং টায়ার এবং এর মধ্যে যদি এই রাস্তার উপরে একটু মাটি থাকে বা বালু থাকে, এটা স্লিপ করে চলে যায়। তো এই জন্যই যে it depends on the pavement condition, the tire and the roadway surface, and it depends on the weight, but some assumptions are made to arrive at standard equation. এটা গাড়ির ওয়েটের উপর নির্ভর করে, যে লাইট ভেহিকল যেটা সেটা সহজে স্কিড করে যায়, যেটা একটু হেভি ভেহিকল সেটা সাধারণত ডিউটি সেলফ ওয়েট সেলফ লোড, এটা সহজে স্কিড করে না। তো এই ব্রেকিং ডিসটেন্স গুলো এগুলো প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে। নাও তাহলে আমরা স্টপিং সাইড ডিসটেন্সটা কতটুকু পেলাম? আমরা প্রথমে কোয়েশনে দেখেছিলাম স্টপিং সাইড ডিসটেন্স, দিস ইজ দ্য পিআর ডিসটেন্স, পারসেপশন রিঅ্যাকশন ডিসটেন্স এন্ড ব্রেকিং ডিসটেন্স। এই দুইটা মিলে আমরা দেখেছিলাম যে স্টপিং সাইড ডিসটেন্স। তাহলে ব্রেকিং ডিসটেন্স তো একটু আগে আমরা ফর্মুলাটা দেখলাম, যে দ্য ফর্মুলা অফ the equation of the stopping side distance is u square divided by 30 into within bracket a by g plus minus g। আচ্ছা, তো তার এখানে কি হচ্ছে তাহলে, এই যে 1 পয়েন্ট, আর এই যে যেটা পারসেপশন রিডাকশন ডিসটেন্সটা হচ্ছে 1.47 ut। So this is the total formula of say stopping side distance SSD, means 1.47 ut plus u square divided by 30 into a by g plus minus g। এটা হচ্ছে ডিসিলারেশন এন্ড দিস ইজ দ্য অ্যাক্সিলারেশন গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। আর এই যেটা হচ্ছে আমাদের স্লোপ। আমরা যেটা পড়লাম যে আপ স্লোপের ক্ষেত্রে দিস ইজ প্লাস, এন্ড ডাউন স্লোপের ক্ষেত্রে দ্যাট মিন্স দ্য ফলিং গ্রেডিয়েন্টের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে মাইনাস জি। তো হিয়ার এসএসডি ইন ফিট, ইউ ইজ দ্য স্পিড ইন মাইল পার আওয়ার, টি ইজ দ্য পারসেপশন রিঅ্যাকশন টাইম ইন সেকেন্ড। টি যদি দেয়া থাকে তো ভালো, যদি না দেয়া থাকে তাহলে এস্টো যেটা বলেছে 2.5 সেকেন্ড, আমরা একটু আগে দেখলাম, we consider the value of t is say 2.5 সেকেন্ড। আর যদি আর এই যে ভেহিকলের স্পিড কত ছিল, যে ইট ইজ অলওয়েজ ইন মাইল পার আওয়ার, যে তুমি যদি 60 কিলোমিটার স্পিডে গাড়ি চালাও বা তাহলে ওটা 60 মাইল পার আওয়ারকে কিলোমিটার পার আওয়ারকে মাইল পার আওয়ারে কনভার্ট করে নিতে হবে। and this is the in second, a is the assumed deceleration rate, যদি না দেওয়া থাকে তাহলে অ্যাস্ট্রো যেটা রেকমেন্ড করেছে 11.2 ফিট পার সেকেন্ড স্কয়ার, এটা আমাদের হচ্ছে এই এর ভ্যালু। জি এর ভ্যালু তো আমরা জানি 32.2 ফিট পার সেকেন্ড স্কয়ার। আর এই জিটা গ্রেডিয়েন্ট ইন ফিট বাই ফিট, গ্রেডিয়েন্ট ইন ফিট বাই ফিট, গ্রেডিয়েন্ট অর গ্রেডিয়েন্ট ইন মেবি ইন ফিট, তো এখানে বলা থাকে। তো এটা যদি রাইজিং গ্রেডিয়েন্ট থাকে তাহলে হচ্ছে ইন প্লাস, আর রাইজিং গ্রেডিয়েন্ট না হলে এটা হবে হচ্ছে মাইনাস। এখন আমরা একটা প্রবলেম দেখি। So use basic assumptions to determine stopping side distance at 60 mile per hour on a 0% grade and 3% grade. তাহলে এই 0% গ্রেডটা কি? 0% গ্রেড মানে রাস্তা হচ্ছে ফুললি হরিজন্টাল রোড, দেয়ার ইজ নো স্লোপ অন দ্য রোড। এখানে কোনো স্যাক ভার্টিক্যাল কার্বো নাই, এখানে কোনো ক্রেস্ট ভার্টিক্যাল কার্বো নাই, রাস্তা উঁচুও নয় না নিচুও নয়, টোটালি সেই ক্ষেত্রে এটাকে বলি আমরা 0% গ্রেড। আর 3% গ্রেড দ্যাট মিন্স দ্য রাইজিং গ্রেডিয়েন্ট। সে তুমি একটা ব্রিজে উঠতে যাচ্ছ বা একটা কালভার্টে উঠতে যাচ্ছ বা একটু উঁচু জায়গায় উঠতে যাচ্ছ, এই যে আপ স্লোপ যেটা সেটা হচ্ছে এই প্লাস গ্রেডিয়েন্ট, দ্যাট মিন্স 3% গ্রেড 3%। তাহলে আমরা জানি স্টপিং সাইড ডিসটেন্সের ফর্মুলা আমরা জানি 1.47 ইউটি। এই 1.47 ইউটি, জাস্ট a minute please. Sorry. আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে এখানে স্টপিং সাইড ডিসটেন্স ইকুয়াল টু 1.47 ইউটি। এটা হচ্ছে এখানে আমাদের
as per recommended অনুযায়ী আমরা পার্সেন্টেজ রিঅ্যাকশন টাইম আমরা 2.5 সেকেন্ড ধরে নিতে পারি। ইউ স্কয়ার, আচ্ছা ইউ স্কয়ারটা তো এখানে আমাদের যেটা বলা আছে যে 60, আমরা যদি ভ্যালুটা যদি 60 বসাই ডিভাইড বাই 30 a প্লাস g, এই যে 30 a এর ভ্যালু হচ্ছে 11.2, g যেটা ভ্যালু হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স 32.2। স্লাইড চেঞ্জ হয়নি, সরি স্লাইডটা চেঞ্জ হয়নি স্যার। আচ্ছা না, দেখতে পাচ্ছো? স্লাইডটা চেঞ্জ হয়নি স্যার, মানে আগের স্লাইডটাই আছে। আগের সাইডটাই আছে। এখন সলিউশন দেখতে পাচ্ছো? নো স্যার। না স্যার। না, এই যে প্রবলেমটা যেটা রেড কালারে, ইউজ বেসিক অ্যাজাম্পশনস টু ডিটারমাইন এসএসডি at 60 মাইল পার আওয়ার অন 0% গ্রেড এন্ড 3% গ্রেড, এটা দেখতে পাও? না স্যার, এখানে ফ্রিজ হয়ে আছে মনে হচ্ছে স্লাইডটা। ব্রেকিং ডিসটেন্সের পরে এসএসডি ইকুয়েশন দেখতে পাচ্ছো? কিছু দেখা যাচ্ছে না স্যার। আচ্ছা আমি আরেকবার দেখি, জাস্ট আ মিনিট। এবার এখন কি দেখতে পাচ্ছো? স্যার আগেরটাই স্যার। এসএসডি ইকুয়েশন দেখা যায়? এসএসডি এক্সাম্পল তো স্লাইড আসছে তো না স্যার, এসএসডি ইকুয়েশনটা মানে আছে, বাট ওই এক্সাম্পলটা নাই, মানে আগের স্লাইডটা এখন আছে স্যার, চেঞ্জ হয়নি। মানে আচ্ছা আমি আর তাহলে স্টপ শেয়ার করে নতুন করে শেয়ার করি তাহলে আমার এখান থেকে। আচ্ছা এখন কি এসএসডি এক্সাম্পলটা দেখা যায়? জি স্যার, এখন দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ জি স্যার, এখন দেখা যাচ্ছে স্যার। এখন দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা তাহলে দুইটা সিচুয়েশন দেওয়া আছে যে আমরা 60 মাইল পার আওয়ার বেগে একটা স্পিডে একটা গাড়ি যাচ্ছে, 0% গ্রেডে কি অবস্থাটা হচ্ছে এবং 3% গ্রেডে এটা এসএসডিটা কত হবে। কমন সেন্স যেটা বলে যে একটা রাস্তা যখন হরিজন্টাল থাকে তখন একটা সিচুয়েশন দেখার পরে তুমি ব্রেক করে গাড়ি থামাইলা, আরেকটা হচ্ছে যখন একটা রাইজিং স্লোপে যখন উঠবা, আপ স্লোপে অ্যাজ দ্য ভেহিকল ইজ গোয়িং এগেইনস্ট দ্য অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি, আমরা অভিকর্ষের টানে যেহেতু উল্টা দিকে উঠছি, কাজে আপ স্লোপে তো আরো সহজেই আর একটু কম ডিস্টেন্সের মধ্যে গাড়ি থেমে যাওয়া দরকার। তো এটা হচ্ছে কমন সেন্স। ভাইস ভার্সা যদি চিন্তা করি, একটা ব্রিজ থেকে যখন আমরা নামি, যখন ডাউন স্লোপে যখন নামি তখন তো গাড়ি এমনিই একটু বেশি জোরে, মানে ডাউন স্লোপে তো সাইকেল নিয়ে যখন আমরা উঁচু জায়গা থেকে যখন নামি তখন এমনিই তো ডিউ টু দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স দ্য সাইকেল অর এনি টাইপস অফ ভেহিকল ইট গোজ ফাস্টার। তো সেই ক্ষেত্রে একটু বেশি জায়গা প্রয়োজন হবে। তো এটাই আমরা এখানে দেখবো যে যখন 0% গ্রেড, দ্যাট মিন্স when the road is extremely horizontal, in that case SSD equal to 1.47 UT, T এর ভ্যালু আমরা জানি যে 2.5 সেকেন্ড, আর ইউ এর ভ্যালু যদি 60 আমরা বসিয়ে দিই 60 স্কয়ার আর 30 ডিভাইড বাই a বাই স্মল g প্লাস মাইনাস g। এই যে এর ভ্যালু হচ্ছে আমরা জানি ডিসেলারেশন 11.2, g এর ভ্যালু জানি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স 32.2, আর হচ্ছে প্লাস মাইনাস g, এই যে প্রথম ক্ষেত্রে g এর মান কত 0% গ্রেড, এখানে যদি 0 বসিয়ে দেই তাহলে আমরা পাবো SSD ইকুয়াল টু এই 1.47 UT টা সেম। আচ্ছা আর এই যে ইউ স্কয়ার বাই এটা আমরা যদি সলভ করি আমরা এটা পাবো হচ্ছে 345.5। তাহলে টোটাল আমাদের এই যে এটা হচ্ছে কি আমরা একটা দেখেছিলাম যে পিআর ডিসটেন্স, পারসেপশন রিঅ্যাকশন ডিসটেন্স ইজ 220.5 ফিট। পারসেপশন রিঅ্যাকশন ডিসটেন্সটা কি, যে পারসেপশন রিঅ্যাকশন যে আমি গাড়িটা দেখলাম সামনে একটা অবজেক্ট পড়েছে, আমি ডিসিশন নিলাম যে আমি ব্রেক করব, আই উইল অ্যাপ্লাই দ্য ব্রেক। এই ডিসিশন নিয়ে ব্রেক প্যাডেলে এক্সিলারেটর থেকে পা সরিয়ে ব্রেকে পা আনতেই এখন অ্যাকচুয়ালি আমি ব্রেক প্রেস করি নাই, আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু প্রেস দ্য ব্রেক। তো ব্রেক প্রেস করার আগে পর্যন্ত গাড়ি থামানোর ডিসিশন নিলাম, নিয়ে আমি এক্সিলারেটর উপর থেকে পাটা সরালাম, ব্রেকের উপরে আমি ব্রেক প্যাডেলের উপরে পাটা নিলাম। এই যে এর মধ্যে যে টাইমটা ল্যাপস হয়ে গেল, এই টাইমে অলরেডি এটা 220 ফিট চলে গেছে। It has crossed already 220.5 feet. This is the distance covered in perception reaction time, or this is called the perception reaction distance. এটা সকল সিচুয়েশনে এটা সেম হবে। এরপরে where it will vary, যে whether it is a horizontal road, যদি horizontal road হয় একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা ডিসটেন্স তুমি ব্রেক অ্যাপ্লাই করার পরে গাড়ি থামার আগে এই একটা সার্টেন ডিসটেন্স এটা ক্রস করে গ্র্যাজুয়ালি গাড়িটা থেমে যাবে।
যদি আপস্লোপে হয় কমন যেটা বলে, আমরা একটা অঙ্কের মাধ্যমে দেখবো, আপস্লোপে যেটা হবে যে স্ট্যান্ডার্ড ডিসটেন্সের সাথে একটু আগে আমরা থামাতে পারবো, একটু শর্টার ডিসটেন্সের মধ্যে একটা থামানো যাবে। আর যদি ডাউন স্লোপ হয় তাহলে গাড়ির যেটা স্পিড এটার সাথে ডিউ টু দ্য অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি, এটার কারণে ডাউন স্লোপে নর্মালি সাইকেল যদি আমরা ডাউন স্লোপে ব্রিজের উপর থেকে যখন নামি স্লোপে, তখন তো সাইকেলও জোরে এমনি আমরা প্যাডেল করি না, প্যাডেল করা ছাড়াই সাইকেল চলা শুরু করে। তাহলে সেম ঘটনাটাই হবে যে সেই ক্ষেত্রে ব্রেকিং ডিসটেন্স আরো বেশি হবে, তো তখন এই ভ্যালুটা বাড়বে। However, in the standard case, when this is 0% grade, আমরা এই ক্ষেত্রে দেখলাম যে এই যে ব্রেকিং ডিসটেন্স ইজ 345.5 feet। তাহলে এই দুটাকে যদি আমরা সাম করি, it comes 566 feet. So this is the SSD or stopping side distance in a normal condition, in a horizontal road, or when the grade is 0%. আচ্ছা, এরপরে আমরা দেখবো যে নেক্সট স্লাইডের সাথে আমরা পরে কম্পারিশনটা দেখবো এই ঘটনাটা কি হয়। আচ্ছা, তাহলে এই যে নেক্সট স্লাইডে দেখো, এইটা হচ্ছে এই যে ম্যাট্রিক সিস্টেমে, ইউএস কাস্টমার সিস্টেমে, যেখানে হচ্ছে মাইল পার আওয়ারে দেওয়া আছে। তো মাইল পার আওয়ারে আমরা সবকিছু কনসিডার করছিলাম। এখন আমরা তো অঙ্কতে যেটা দেখলাম, এবার আমরা টেবিলের সাথে দেখি যে ম্যাচ করে, এটা আসলে ম্যাচ করে কিনা। তো দিস ইজ ডিজাইন অফ দ্য ডিজাইন স্পিড অফ দ্য ভেহিকল ইন মাইল পার আওয়ার। দিস ইজ 15 মাইল, 20 মাইল, এইভাবে 60 মাইল। তাহলে আমাদের অঙ্ক যে প্রবলেমটাতে it was given that means the speed of the vehicle was 60 miles per hour. That means this one is a red color আমি মার্ক করেছি। এখন যদি আমরা দুটো লাইন যদি এভাবে যদি টানি হরিজন্টালি, this is the brake reaction distance or the braking distance. Brake reaction distance হচ্ছে 220.5 feet। একটু আগে আমরা কি দেখলাম, এই যে অঙ্ক করে দেখেছিলাম 1.47 UT, এটা যদি করি তাহলে 220.5 feet। আচ্ছা, আর এইটা হচ্ছে কি ব্রেকিং ডিসটেন্স, that means u square divided by 30 into within bracket a by g plus minus capital G। এই তো এইখানে আমরা দেখেছিলাম যে এই ব্রেকিং ডিসটেন্সটা ছিল হচ্ছে 345.5 ফিট, এই যে 345.5 ফিট। তাহলে এই দুইটাকে যদি যোগ করি আমরা পেলাম 566 ফিট। তার মানে একটু আগে আমরা যে প্রবলেমটা সলভ করলাম সেই প্রবলেম আমরা দেখলাম যেটা ইট ইজ 566 ফিট এক্স্যাক্টলি ঠিক আছে। তো যারা এটা করেছে টেবিলটা, তারা they have made it purposefully and this is correct. They have calculated the speed of the vehicle in all the situations and they have made this table. So this is a ready reckoner or a handbook. এখান থেকেই তুমি যখন রোড ডিজাইন করবা তখন কোন একটা সিচুয়েশন যদি বলে যে ঠিক আছে এই জায়গায় এই রোডের ম্যাক্সিমাম অ্যালাউবল স্পিড হবে, সেটা হাইওয়ে, এটা 100 কিলোমিটার, 60 মাইল পার আওয়ার মানে কি, 60 মাইল পার আওয়ার মানে হচ্ছে 100 কিলোমিটার। 100 কিলোমিটার স্পিড যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আমার এখানে সাফিসিয়েন্ট যেটা স্টপিং সাইড ডিসটেন্স থাকতে হবে কত, 566 ফিট। তো এটা যেহেতু দিস ইজ দ্য ক্যালকুলেটেড সাইড ডিসটেন্স, তো এটাকে সবসময় সেফটির জন্য আপার রাউন্ডিং করা হয় টু নিয়ারেস্ট 5 ফিট। আমরা এই যে 492 ছিল, এটা 95 করা হচ্ছে, 423 423.8 ছিল, এটা আপার রাউন্ডিং 425 করা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে ইন আওয়ার কেস উই হ্যাভ ক্যালকুলেটেড দ্য ডিসটেন্স, স্টপিং সাইড ডিসটেন্স 566 ফিট, তাহলে নিয়ারেস্ট আপার রাউন্ডিং in a scale of 5 এটা 570 feet. So this is the 570 feet. This is the say design speed, stopping side distance for that particular portion of the road and a speed of 60 miles per hour. Have you understood? Very easy and interesting. I believe that you have understood. কারো কি বুঝতে প্রবলেম হয়েছে? আচ্ছা, ফাইন। এখন আরেকটা আমরা দেখি অ্যাভেলেবল সাইড ডিসটেন্স। এক্ষেত্রে বলা আছে যে অ্যাভেলেবল সাইড ডিসটেন্স হচ্ছে কোন একটা জায়গায়, এখন তুমি রাস্তা বানাতে গেলা, সামনে একটা মার্কেট পড়ে গেছে, বাড়িঘর পড়ে গেছে, কোন একটা কনস্ট্রাকশন, তো রাস্তা বানানোর পরে দেখছে যে সম্পূর্ণভাবে আমি 430 ফিট পর্যন্ত আমি ক্লিয়ার রাখতে পারবো, এর বেশি আমি দেখলাম যে 60 মাইল পার আওয়ারের জন্য আমার অ্যারাউন্ড আগের টেবিলে যেটা দেখেছিলাম আমার 570 ফিট ক্লিয়ার জায়গা দরকার। কিন্তু রাস্তা বানাতে গিয়ে আমি দেখলাম যে আমার না, এখানে 570 ফিট আমি কোনোভাবেই পাবো না, এটা পেতে গেলে আমার মার্কেট ভাঙতে হবে, দোকানপাট ভাঙতে হবে, অনেক কিছু। তো সেই ক্ষেত্রে বা কিছু একটা করতে হবে, বা রোড ব্যান্ড আছে, কিছু একটা আছে যে আমার অ্যাভেলেবল সাইড ডিসটেন্স, আমি স্ট্রেট ফাঁকা রাস্তা ওই পরিমাণ আমরা পাচ্ছি না, আমি কতটুকু পাচ্ছি, আমার অ্যাভেলেবল সাইড ডিসটেন্স হচ্ছে 430 ফিট। তাহলে এখানে বলতে হবে যে 430 ফিট জায়গায় অ্যাভেলেবল স্টপিং সাইড ডিসটেন্স পেতে হলে আমার ভেহিকলের সর্বোচ্চ গতিসীমা কত হবে, ইউ হ্যাভ টু সে রেস্ট্রিক্ট দ্য স্পিড লিমিট অফ ইউর ভেহিকল। যে সেক্ষেত্রে বলতে হবে যে আমার সর্বোচ্চ গতিসীমা যদি আমি এই স্পিডে চালাই, যে 30 মাইল আর 40 মাইল স্পিডে, তাহলে এই 430 ফিটের মধ্যেই আমি গাড়িটাকে স্টপ করাতে পারবো। তো আমরা এখন ওই ব্যাক ক্যালকুলেশনটা করবো। এতক্ষণ আমরা ফ্রন্ট ক্যালকুলেশন করেছিলাম যে 60 কিলোমিটার ডিজাইন স্পিড অ্যালাউ করতে গেলে এখানে স্টপিং সাইড ডিসটেন্স কত হতে হবে।
আমরা একটু আগে যেটা দেখলাম 60 মাইলে এটা হয়তো 750 570 ফিট, আর এখন বলা হচ্ছে যে আমার অ্যাভেলেবল জায়গা আছে 430 ফিট। এইটুকুর মধ্যে তুমি বলো যে কতটুকু আমরা হাই স্পিড অ্যালাউ করবো, তো সেটা এখন আমরা দেখবো। The available side distance is 430 feet on a 3% grade. That means it is a rising slope. And find the maximum speed if perception reaction time is assumed to be 2.5 feet. তাহলে আগে আমাদের SSD দেওয়া আছে, stopping side distance 430 feet. SSD equal to আমরা ফর্মুলা জানি 1 plus 47 UT plus U square divided by 30 into within bracket A plus small g plus minus g. যেহেতু এটা হচ্ছে plus 3% grade, তাহলে plus minus না, এটা হচ্ছে plus। যেহেতু 3% বলা আছে, এটাকে আমরা নিয়ে গেলাম 0.03। এখন আমরা যদি if we put all the values, t এর ভ্যালু যদি 2.5 প্রেস করি তাহলে আমাদের আননোন হচ্ছে শুধুমাত্র u, এটা তো আমরা বের করব ম্যাক্সিমাম স্পিড u এর ভ্যালুটা কত। তো এখান থেকে যদি আমরা সলভ করি ইট কামস 3.68 u প্লাস u স্কয়ার ডিভাইড বাই 30 ইনটু ভিতরটাকে যদি সলভ করি 0.378। তাহলে আমরা যদি এখন এই ইকুয়েশনটাকে যদি সলভ করি we get the value of u equal to 52 mile per hour. That means in that particular section যেখানে 430 ফিট জায়গা আছে সেখানে হচ্ছে আমাদের calculated maximum permissible speed is 52 mile per hour. But আগের ক্ষেত্রে আমরা যখন ডিসটেন্সটা ক্যালকুলেশন করেছিলাম SSD ডিসটেন্স, তখন আমরা সেফটির জন্য একটু আপার রাউন্ডিং করেছিলাম, আর এখানে স্পিড লিমিটটাকে আমরা লোয়ার রাউন্ডিং করে দিই 52 মাইল পার আওয়ার। তো 52 না বলে আমরা দুই নিয়ারেস্ট একটু কমিয়ে দিলাম, সেট স্পিড ইজ 50 মাইল পার আওয়ার। দ্য নিয়ারেস্ট সেফ in that particular road is 50 mile per hour. এটা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। স্যার আমাদের ক্লাস 10 শেষ স্যার। আচ্ছা, এটা লাস্ট ক্লাস না? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। তো এসএসডি আরো কিছু ছিল, মানে মেইনলি হচ্ছে যে এগুলা তো একটু মানে সময় নিয়ে একটু বুঝাই দিলে ইয়ে হয়, মানে ঠিক আছে ওকে আজকে এই পর্যন্ত থাকবো, বাট উই হ্যাভ টু গো এ বিট ফাস্টার বিকজ বেশ কিছু যেগুলো চ্যাপ্টার আছে সেখানে আমাদের একটু টাইম নিয়ে একটু দেখাতে হবে, ঠিক আছে? তো লাস্ট ক্লাসে একটু শুরু করতে আজকে অল্প একটু দেরি হয়ে গেছে, তো সবকিছু মিলে at some time you have to sacrifice some of your time, বুঝতে পারছো? আদারওয়াইজ আমি তো স্লাইড শেয়ার করে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ক্লাস শেষ করে দিতে পারি, এটা আমি 30 মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেওয়া যেতে পারে। ওকে, however ক্লাস এই পর্যন্ত থাক, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, বাট ফর ফ্রম নেক্সট ডে অনওয়ার্ডস আমাদের আরেকটু টাইমলি ক্লাসটা শুরু করতে হবে এবং আমরা হয়তো আরেকটু মানে ফাস্ট যাব। আচ্ছা এসিআর এখানে আচ্ছা একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি রোল কল করছি না, যদি কেউ অ্যাবসেন্ট থাকে আমাকে একটু আমার হোয়াটসঅ্যাপে একটু মেসেজ দিয়ে দিও, আমি অ্যাটেন্ডেন্স সবাইকে দিয়ে দিব, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ।